بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 26 اکتوبر 2021 بروز منگل سعودی عرب کے شام کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں پر بر وقت نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کوئی خبر مس نہ کر سکیں۔ شام کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبریں ہیں جو غیر ملکیوں کے لیے جاننا ضروری ہے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے آج شام کی پہلی خبر کے ساتھ۔ ممنوعہ مقامات میں تمباکو نوشی کرنے پر 20,000 ریال تک کا جرمانہ۔ سعودی وزارت صحت نے مخصوص مقامات پر تمباکو نوشی سے خبردار کیا ہے کہ خلاف ورزی کرنے پر 20,000 ریال کا جرمانہ کیا جائے گا۔ حاضر ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ماتحت انسداد تمباکو نوشی کمیٹی نے کہا ہے کہ ممنوعہ مقامات پر تمباکو نوشی منع ہے، خلاف ورزی پر جرمانے ہوں گے۔ انسداد تمباکو نوشی کمیٹی نے کمپنیوں، اداروں، پرائیویٹ اور پبلک مقامات کی نشاندہی کی ہے جہاں سگریٹ پینا منع ہے۔ ایسے کسی بھی مقام پر تمباکو نوشی منع ہے جو آس پاس کے مقامات سے الگ تھلگ ہو، متعلقہ جگہ کی اونچائی کم از کم 3 میٹر سے کم ہو، آٹومیٹک سسٹم سے بند ہونے والے دروازے لگے ہوں۔ اس کے علاوہ متعلقہ مقام پر بیک وقت مقررہ تعداد سے زیادہ لوگ جمع ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ فی کس 1.40 مربع میٹر کی جگہ رکھی گئی ہو۔ سگریٹ نوشی نہ کرنے والوں کو وہاں موبائل، فیکس اور پرنٹر جیسی سہولیات مہیا نہ ہوں۔ سگریٹ نوشی کے لیے خاص کمرے تمباکو نوشی نہ کرنے والوں کی گزرگاہ پر واقع نہیں ہونے چاہیے۔ متعلقہ مقام پر مصنوعی چھت کی صفائی آسانی سے کی جا سکتی ہو۔ فرش آگ نہ پکڑنے والے اور قابل سوائی جو مواد ہے اس سے تیار کیا گیا ہو۔ اس جگہ 18 سال سے کم عمر کے افراد کے داخلے پر پابندی ہونی چاہیے۔ بیان میں کہا گیا متعلقہ مقام پر سلامتی کے تمام انتظامات ہونے چاہیے اور عمارتوں میں آگ بجھانے کے لیے آلات بھی دستیاب ہونے چاہیے۔ قدیم حج شاہراہ درب زبیدہ کے اہم مرکز زبالہ کی کھدائی۔ محکمہ آثار قدیمہ نے کہا کہ شمالی حدود ریجن کی کمشنری رفح کے جنوب میں زبالہ کے مقام پر تاریخی کھدائی شروع کی ہے۔ یہ تاریخی حج شاہراہ درب زبیدہ کے معروف مقامات میں سے ایک ہے۔ حاضر ویب سائٹ کے مطابق محکمہ آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ تاریخی حج شاہراہ درب زبیدہ کے کئی اسٹیشن ہوتے تھے، یہ ان میں سے ایک ہے جہاں سے تاریخی کھدائی کا آغاز کیا گیا۔ یمبو میں بغداد دکھا کر جنرل سٹور لوٹنے والے 6 شہری گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ پولیس نے یمبو میں بقالہ لوٹنے والے 6 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ بغداد دکھا کر جنرل سٹور لوٹنے کا الزام ہے۔ عاجل اور المرصد کے مطابق مدینہ منورہ پولیس کے ترجمان حسین القحطانی نے بتایا کہ جنرل سٹور لوٹنے والے لوگ جو ہیں وہ فرار ہو گئے تھے، ان کے ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے تھے۔ پولیس نے ویڈیو کی مدد سے حملہ آوروں کی نشاندہی کر کے رسائی حاصل کی اور ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان نے بتایا کہ لوٹ مار کرنے والے مقامی شہری ہیں، انہیں حراست میں لے کر ان کے خلاف ابتدائی قانونی کارروائی کر دی گئی ہے۔ پبلک پروسیکیوشن ان کا کیس منطقی انجام تک پہنچائے گا۔ سعودی عرب میں ارامکو اور ٹوٹل انرجی کے پیٹرول اسٹیشن کا افتتاح۔ سعودی ارامکو اور ٹوٹل انرجیز نے سعودی عرب میں مشترکہ پروجیکٹ کے تحت ریاض اور سیاحت میں پہلے 2 پیٹرول اسٹیشن کا افتتاح کیا ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی AFP اور عاجل کے مطابق ارامکو اور ٹوٹل سعودی عرب میں پیٹرول اسٹیشنوں کی بڑی چین قائم کرنے جا رہی ہے۔ ارامکو نے بیان میں کہا اس نے ٹوٹل انرجی کے ساتھ 2019 میں ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے جس کے تحت سعودی عرب بھر میں 270 پیٹرول اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ بیان میں کہا گیا یہ مختلف نوعیت کے ہوں گے اور عالمی سٹینڈرڈ کے ہوں گے۔ دونوں کمپنیاں برابر کی حصہ دار ہوں گی۔ ارامکو کا کہنا ہے کہ پیٹرول اسٹیشن سعودی ارامکو اور ٹوٹل انرجی کے کمرشل مارک کے ساتھ کام کریں گے۔ دونوں کمپنیاں آئل ٹینکر کو فیول فراہم کریں گی اور اعلیٰ معیار کے مطابق منفرد سہولیات مہیا کریں گی۔ ایک ماہ میں چاکلیٹ اور مٹھائیوں کی 1000 سے زیادہ فیکٹریاں قائم۔ سعودی وزارت صنعت اور معدنیات نے کہا ہے کہ جولائی کے وسط تک 35 ارب ریال سے زیادہ کے سرمایے سے سعودی عرب میں چاکلیٹ اور مٹھائیوں کی 1066 فیکٹریاں قائم کی گئی تھیں۔ آپ کو بتاتے چلیں صنعت و معدنیات انفارمیشن کے قومی مرکز نے ایک رپورٹ میں بتایا کہ سعودی فیکٹریوں پر لگائے جانے والے کل سرمایے کا 1.38% چاکلیٹ اور مٹھائیوں کی فیکٹریوں میں لگایا گیا۔ قومی مرکز کا کہنا تھا کہ مٹھائیوں کی صنعت میں غیر ملکی سرمایہ کاری اس شعبے کی کل سرمایہ کاری کا صرف 3% ہے، جبکہ سعودی انویسٹمنٹ جو ہے اس شعبے میں 92% سرمایہ لگائے ہوئے ہیں اور 5% سرمایہ سعودیوں اور غیر ملکیوں کی مشترکہ سرمایہ کاری سے تعلق رکھتا ہے۔ سب سے زیادہ فیکٹریاں ریاض ریجن میں لگائی گئیں، ان کی تعداد 377 ہے، یہ کل فیکٹریوں کا 35% ہے۔ کورونا کے سبب سفر نہ کرنے والوں کی ٹکٹوں کی ری شیڈولنگ۔
सिविल एविएशन के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाली तमाम एयरलाइंस को हदायत की गई है कि कोरोना के बाइस वबाई सूरत हाल के पेश नज़र मुतासिर होने वाले मुसाफिरों के जो गैर इस्तेमाल शुदा टिकट हैं उसकी रीशेड्यूलिंग करें। सऊदी सिविल एविएशन ने गैर इस्तेमाल शुदा टिकटों की रीशेड्यूलिंग के लिए चंद नुकात का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने की हदायत की गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम फ़ज़ाई कंपनियां जो सऊदी अरब से मुसाफिरों को सर्विस फराहम करती हैं उनके लिए नुकात जारी किए हैं। उनकी जानिब से पहली नुक्ते में कहा गया, अगर मुसाफिर ने टिकट इस्तेमाल नहीं किया, वो रिफ़ंड करना चाहता है तो उसे पेमेंट जो है वो रिफ़ंड की जाए। दूसरे मुताबिक अगर वो कोई एक्सचेंज वाउचर्स वगैरह चाहता है तो उसको वापस दिया जाए और उसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस ना लिए जाएँ। और इसके अलावा मुसाफिर अगर फ़्लाइट को रीशेड्यूल भी करना चाहता है तो उसे सहूलत दी जाए और उसे कोई एक्स्ट्रा पैसे चार्ज ना किया जाए। ताहम मुसाफिर अगर अपना रूट चेंज करना चाहता है तो उसको रूट के मुताबिक इजाफी रेट लग सकता है। अहलिया ने साइनोफार्म वैक्सीन लगवाई है, सऊदी अरब वापसी कैसी होंगी? जवाजात के ट्विटर अकाउंट पर बेशतर सवालात कोरोना के बायस ममनुआ ममालिक से सफरी पाबंदियों के हवाले से किए जा रहे हैं। एक शख्स की जानिब से पूछा गया कि इकामे और खुर्जोदा की मुद्दत में 31 जुलाई को होने वाली तोसी के बाद ताहाल कोई तोसी सिस्टम में नहीं दिखाई जा रही, जबकि मेरे दोस्तों के इकामे की मुद्दत में नवंबर तक तोसी हो चुकी है। जवाजात का कहना था कि ममनुआ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले इकामा होल्डर जो अपने मुल्कों में मौजूद हैं और डायरेक्ट नहीं आ सकते, उनकी सहूलत के लिए हुकूमत की जानिब से इकामों और खुर्जोदा की मुद्दत में तौसीक का हुक्म जारी हो चुका है। जवाजात का मज़ीद कहना था कि मुतासरा ममालिक में गए हुए गैर मुल्कियों के इकामों और खुर्जोदा की मुद्दत में तौसीक के अहकामात शुरू होने के बाद ही उन पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया था और इकामों और खुर्जोदा की मुद्दत में तौसी हो रही है और हर एक की बारी आने पर उसके इकामे और खुर्जोदा की मुद्दत में 30 नवंबर तक तौसी हो जाएगी। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती जो तदाबीर हैं उसके पेश नज़र इंडिया, पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर आज जो है आने पर पाबंदी आयद की गई थी। पाबंदी आयद किए जाने के बाद सऊदी हुकूमत ने ऐसे तारकीन और उनके अहल खाना के लिए इकामों और खुर्जोदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी का ऐलान किया ताकि उन्हें खसूसी राहत दी जा सके। खसूसी राहत के तहत ममनुआ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्कियों के इकामों और खुर्जोदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी महलावार की जाएगी। जवाजात से एक शख्स ने पूछा है कि उनकी वाइफ ने साइनोफार्म वैक्सीन लगाई, सऊदी अरब कैसे आए? जवाजात की जानब से बताया गया कि सफरी पाबंदी वाले ममालिक के हवाले से मुतल्लिका इदारों ने जिन मुल्कों से डायरेक्ट आने पर पाबंदी आयद कर रखी है उनके लिए मशरूत इजाज़त भी दी गई है, जिसके मुताबिक ऐसे लोग जिन्होंने मुमलिकत में वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हैं वो लोग आ सकते हैं। ताहम वो लोग जिन्होंने सऊदी अरब में मंजूर शुदा वैक्सीन के अलावा दूसरी वैक्सीन लगाई है वो सऊदी अरब आना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि किसी ऐसे मुल्क में 14 दिन क़याम करें जहाँ से आने पर पाबंदी नहीं। ऐसे लोगों को सऊदी अरब पहुँचने के बाद बूस्टर डोज लगाई जाएगी और यहाँ आने के बाद कोरोना टेस्ट कराएंगे। टेस्ट मनफी आने पर उन्हें हाउस आइसोलेशन से निकलने की इजाज़त होगी। यूएई के लिए मज़ीद फ़्लाइट चलाएंगी फवाद चौधरी। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए यूएई के लिए मज़ीद फ़्लाइट चलाने का इरादा रखता है। खलीज टाइम्स के मुताबिक दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुसाफिरों की सहूलत और पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए महंगी टिकटों के मसले से निपटने के लिए जल्द ही एक्स्ट्रा फ़्लाइट्स जो है वो मुतारिफ़ कराई जाएंगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि किस तरह पाकिस्तानी हुकूमत यूएई और दुनिया भर में मुकीम ओवरसीज़ शहरियों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी विरासत का कोई भी झगड़ा अब ऑनलाइन हल कर सकते हैं। हमें कम्युनिटी की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि इससे उनके वक्त और पैसे की बचत हो रही है। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा आज भी धुंध की लपेट में। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा समेत मुतअद्दिद रीजन्स में आज भी धुंध छाई रही, जबकि जज़ान नसीर और वहाँ में बारिश का इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने कहा मदीना मुनव्वरा रीजन की जम्बो अल राइस जम्बो अल नखल कमिश्नरियों में आज भी सुबह 8 बजे तक धुंध रही थी। इसी तरह मक्का मुकरमा रीजन की ताइफ, अल शिफा, अल हिदा, अल अर्जियात, कज़नफ़ा और अल लेस और मिसान में भी यही सूरत हाल है। महकमे ने तवक्को ज़ाहिर की है कि आज रात और कल सुबह भी मज़कूरा इलाकों में धुंध रहेगी। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।